Hello dear students, and once again a very warm welcome to all of you in my online lecture series of the 11th and 12th the Maharashtra Board English syllabus. Dear students, today in this video we are going to see the part 2, means the remaining part of the lesson, Being Neighborly, written by Louisa May Alcott. Dear students, in our previous video, that is part 1 of this topic of this lesson, we studied about the two families. The two families are the Marches family and Mr. Lawrence family, and about their economical condition and about their family members also. So प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या लेसनच्या पार्ट 1 मध्ये या दोन कुटुंबांबद्दल माहिती आधीच जाणून घेतली आहे. मार्च फॅमिली मध्ये एकूण 4 मुली होत्या, जो, मे, बेथ अँड ॲमी, आणि त्याच्या विरुद्ध मिस्टर लॉरेन्स यांच्या कुटुंबात फक्त 2च लोक राहत होते, आणि ते म्हणजे मिस्टर लॉरेन्स, द ओनर ऑफ द मेन्शन, द ग्रँडफादर, अँड लॉरी, द ग्रँडसन ऑफ मिस्टर लॉरेन्स. So in the previous video we have studied about the characteristics of these two main characters in the lesson. So the first main character in the lesson is Joe. जो नावाची मुलगी ही मार्चिस फॅमिली मध्ये बिलॉंग करत होती, आणि तिचा स्वभाव आपण आधीच्या व्हिडिओ मध्ये बघितला. ती कशा प्रकारे लॉरी नावाच्या ह्या शेजारच्या मुलाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होती, आणि त्याच्या मनोरंजनासाठी ती वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आजमावण्याचा प्रयत्न करत होती. ओके, सो दीज टू कॅरेक्टर्स, जो अँड लॉरी, द टू नेबर्स, अँड हाऊ डू दे ट्राय टू इम्प्रूव्ह देअर फ्रेंडशिप, देअर नेबरली रिलेशनशिप, दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेकंड पार्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us begin the second part of the lesson, Being Neighborly. So, page number 7, the first paragraph. We will never draw that curtains anymore, and I give you leave to look as much as you like. I just wish, though instead of peeping, you'd come over and see us. See, dear students, when Joe, the girl, went to meet Laurie at his house, Laurie frankly admitted that he used to watch the girls playing with each other during the evening time, and he used to watch them secretly through his window. Joe लॉरीला म्हणाले की आम्ही पुन्हा कधी तो पडदा बंद करणारच नाही. तुला हवं तेवढं तू आता आमच्याकडे पाहू शकतोस, पण मला वाटतं असं डोकावून पाहण्यापेक्षा तू आमच्या घरी यावंस आणि सर्वांना भेटावंस. मदर इज सो स्प्लेंडेड, शी वुड डू यू heaps of good, and Beth would sing to you if I begged her to, and Amy would dance. Meg and I would make you laugh over your funny stage properties, and we would have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? Asked Joe to Laurie. तर ज्या वेळेस लॉरी जोला म्हणाला की तो त्याच्या घरातील खिडकीमधून या बहिणींना दररोज संध्याकाळी लपून पाहत असतो, त्यावेळेस जो त्याला म्हणाली की माझी आई खूप छान आहे, ती तुझ्यासाठी खूप काही करेल, आणि मी विनवणी केली तर बेथ तुझ्यासाठी गाणंही म्हणेल, आणि एमी नाच सुद्धा करेल. मेग आणि मी आमच्या गमती जमती सांगून तुला हसू आणि सगळेजण खूप मजा करू. तुझे आजोबा तुला परवानगी देतील का? असं जोने लॉरीला विचारलं. I think he would, if your mother asked him. He is very kind, though he does not look so, and he lets me do what I like. Pretty much only he's afraid that I might be bother to the strangers, began Laurie, brightening more and more. So,
as both of these friends, Joe and Laurie, started talking about their grandfather, Laurie told that his grandfather was a very good, very kind man and he cared for him a lot. तर लॉरी जोला म्हणाला की तुझ्या आईने विचारलं तर कदाचित माझे आजोबा हो म्हणतील. ते दिसतात तसे नाही, तरी ते खूप प्रेमळ आहेत आणि मला जे काही आवडतं ते बहुतेक सगळं मला ते आणून देतात. फक्त माझ्यामुळे परक्या लोकांना त्रास होईल की काय अशी त्यांना थोडीशी भीती वाटते. लॉरी आणखीन जास्त खुलून बोलायला लागला. We are not strangers, we are neighbors and you needn't think you'd be a bother. We want to know you and I have been trying to do it this ever so long. We have been here at a great while and you know, but we have got acquainted with you, all your neighbors but you. So to get acquainted means what? To start to know each other by talking or by doing something. So Joe said to Laurie that don't consider our family as intruders, as unknown people. We are very close, we are your neighbors and we care for you and we want to know about you. So let us understand each other. तर जो लॉरीला म्हणाली, आम्ही कुणी परके नाही, आपण शेजारी आहोत आणि तुझा आम्हाला उपद्रव होईल असं तुला वाटलंच कसं? आम्हाला तुझ्याबद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे आणि केव्हापासून यासाठी आम्ही प्रयत्न देखील करत आहोत. आम्ही बऱ्याच काळापासून येथे राहत नसलो तरी तुम्ही सोडता इतर शेजाऱ्यांशी आमची चांगली ओळख झाली आहे आणि म्हणूनच आम्हाला परक समजू नको. You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. Mr. Brooke, my tutor, doesn't stay here, you know, and I have no one to go about with me. So I just stop at home and get on as I can. So Laurie told the reason that why he was alone. He said that his grandfather was interested only in reading books and he was least bothered about the society. And his tutor, he just came and taught him some lessons and went away. And so he was all alone and he had no friends. That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends and pleasant places to go. Never mind being bashful. Bashful means लाजाळू असणे. तू लाजाळू आहेस असं वाटून घेऊ नकोस. It won't last long if you keep going. So Joe suggested the boy that don't bother about meeting new friends. नवीन मैत्री करण्याला लाजू नकोस. तू जसं जसं दुसऱ्यांशी बोलशील, नवीन लोकांशी ओळख काढशील, त्याबरोबरच तुझ्या आतमध्ये कॉन्फिडन्स जागा होईल आणि तुझी नवीन लोकांशी ओळख देखील होईल. Laurie turned red again but wasn't offended at being accused of bashfulness. For there was so much goodwill in Joe, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. So how were the speeches, how were the dialogues of Joe? They were blunt. Blunt means बेधडक बोलणे. तर जो बेधडकपणे लॉरीला म्हणाली की तू कसा आहेस, लाजाळू आहेस आणि त्यामुळे तू न लाजता लोकांशी बोलत जा. असं ऐकल्यानंतर क्षणभर लॉरी थोडासा रागावला देखील असेल, मात्र त्याला आता जोचा स्वभाव कळला होता. डू यू लाईक युअर स्कूल? asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he started at the fire and Joe looked about her, well pleased. So लॉरीने थोडासा विषय बदलत जोला विचारलं की तुला स्कूल आवडतं का, शाळेत जायला आवडतं का?
आणि असं म्हणत म्हणत त्यांनी इतर विषय काढायला सुरुवात केली. सो जो सेड टू द बॉय, डू यू गो टू स्कूल? डोंट गो टू स्कूल, आय एम अ बिझनेसमॅन गर्ल. आय मीन आय गो टू वेट ऑन माय ग्रँड aunt and dear cross old soul, she is too, answered Joe. I'll repeat the sentence once again. Don't go to school. I am a businessman girl. I mean, I go to wait on. मी काय करते बघा, I go to wait on म्हणजे मी प्रतीक्षा करते. कशाची? My great aunt and a dear cross old soul. Cross old means old fashioned word for anger. माझ्या आजीसाठी, माझ्या आंटीसाठी मी वाट पाहत असते. She is too old, answered Joe. तर जो लॉरीला म्हणाले की मी शाळेत बिलकुल जात नाही. मी एक व्यावसायिक माणूस म्हणजेच व्यावसायिक मुलगी आहे. मी माझ्या आजीची देखभाल करायला जाते. माझी लाडकी पण अशीच खाष्ट आणि तिरसट आजी आहे की काय सांगू, असं जो म्हणाली. Laurie opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't a manners to make too many inquiries into people's affair, he shut it again and looked uncomfortable. So, Laurie wanted to ask Joe about her family. लॉरीला जॉच्या फॅमिली विषयी, फॅमिली मेंबर्स विषयी जाणून घेण्याची फार इच्छा होती. मात्र का कोणास ठाऊक त्याने थोडासा विचार केला आणि तो तिथेच थांबला. जो लाइक्ड दिस हिज गुड ब्रीडिंग. जो लाइक्ड द गुड ब्रीडिंग ऑफ लॉरी. गुड ब्रीडिंग म्हणजे काय? चांगले संस्कार. तर जोला लॉरीचा असा स्वभाव खूप आवडला, कारण की कोणाच्याही फॅमिली विषयी किंवा फॅमिली मॅटर्स विषयी लगेचच चांगलं विचारणं किंवा बारकाईने विचारणं, खूप जास्त विचारणं हे संस्कारशील व्यक्तीचं लक्षण नाही. सो जो लाइक्ड हिज गुड ब्रीडिंग and didn't mind having a laugh at Aunt March. So she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot talked Spanish, and the library where she reveled. Reveled means enjoyed in a lively, noisy way without drinking and dancing. So John हळुवारपणे तिच्या आंट विषयी पूर्ण माहिती लॉरीला सांगितली. ती कशा प्रकारे राहते, कशा प्रकारे ती जीवनाचा आनंद घेते, तिच्याकडे कुठल्या प्रकारचा पेरेट आहे, लायब्ररी कशी आहे, अशी सर्व माहिती जोने लॉरीला दिली. लॉरी एन्जॉयड दॅट इमेन्सली and when she told about the prim old gentleman who came once to vow Aunt March, and in the middle of a fine speech how Paul had picked his wig off, to his great dismay the boy lay back and laughed till tears ran down his cheeks, and a maid म्हणजे मोलकरीण popped her head into to see what was the matter. So Laurie started giving information about her Aunt March. How was her behavior and how a person had come to meet her. तर जो लॉरीला आपल्या आंटी विषयी माहिती सांगू लागली. तिने सांगितले की तिने जेव्हा मार्च आंटीला प्रेमाची मागणी घालायला आलेल्या रुबाबदार वयस्कर गृहस्थाविषयी सांगितले आणि ते सुंदर शब्दात बोलत सुरेख भाषण देत असताना मध्येच त्यांच्या केसांचा टोप हिसका लागून कसा पडला आणि त्यामुळे त्यांची कशी फजिती उडाली हे वर्णन ऐकताना लॉरी अक्षरशः डोळ्यातून पाणी येईपर्यंत हसून लोळायला लागला आणि नक्की काय चालू आहे हे पाहण्यासाठी घरातील जे नौकर आहेत ते सुद्धा आता डोकावून पाहू लागले. Oh, that does mean no end of good. Tell on, please, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. So Laurie was very excited, happy,
enjoying the stories told by Joe. He said, Joe, please continue and tell me the stories of your aunt. Joe, प्लीज मला तुझ्या आंटी बद्दल आणखीन माहिती सांग, असं लॉरी हसत हसत म्हणाला. Much elated with her success, Joe did tell on all about their plays and plans, their hopes and fears for father, and the most interesting events of the little world in which the sister lived. Then they got to talking about books, and to Joe's delight, she found that Laurie loved them as well as she did, and had read even more than herself. तर जोला वाटलं की आपल्या बोलण्याला कदाचित यश येत आहे आणि लॉरी आता मनमोकळापणाने बोलत आहे, आणि म्हणूनच तिने काय केलं, जोने खरोखरच त्याला आणखीन बऱ्याच गमतीदार गोष्टी सांगायला सुरुवात केली. त्यांच्या नाटकांबद्दल, त्यांचे बेत, त्यांच्या आशा आकांक्षा, वडिलांविषयी वाटणारी त्यांची भीती आणि बहिणींबरोबर असलेला तिच्या छोट्याशा विश्वात घडणाऱ्या चित्तवेधक घटना, असं बरंच काही ती आता लॉरीला सांगायला लागली. इफ यू लाईक देम सो मच, कम डाऊन अँड सी आवर्स. ग्रँडफादर इज आउट, so you needn't be afraid, said Laurie, getting up. तर लॉरी जोला म्हणाला की तुला जर त्यांची एवढी आवड असेल पुस्तकांची तर खाली चल आणि आमची पुस्तके बघ. आजोबा बाहेर गेलेत, घाबरू नकोस. त्यामुळे तुला घाबरायचं काहीच कारण नाहीत, असं म्हणता म्हणता लॉरी उठला. I am not afraid of anything, returned Joe with a toss of the head. I don't believe you are, exclaimed the boy, looking at her with much admiration, though he privately thought she would have a good reason to be trifle afraid of the old gentleman if she met him in some of his moods. So, लॉरीला आपल्या आजोबांविषयी, त्यांच्या स्वभावाविषयी पूर्ण माहिती होती, आणि म्हणूनच ज्यावेळेस जो म्हणाले की मी कोणालाच घाबरत नाही, त्यावेळेस लॉरीला थोडंसं नवल तिचं वाटू लागलं. The atmosphere of the whole house being summer-like, Laurie led the way from room to room, letting Joe stop to examine whatever struck her fancy. तर लॉरी आता आपल्या मोठ्याशा घरामध्ये जोला घेऊन फिरू लागला. प्रत्येक रूम मध्ये तो तिला नेत होता, आणि ज्या ज्या ठिकाणी जोला म्हणजे त्या मुलीला एखादी गोष्ट आवडायची, पहावशी वाटायची, तिथे तो थांबायचा आणि त्या गोष्टीबद्दल तिला माहिती द्यायचा. अँड सो ॲट लास्ट दे केम टू द लायब्ररी वेअर शी क्लॅप्ड हर हँड्स अँड प्रेन्स्ड मीन्स आनंदाने उड्या मारणे. ज्यावेळेस ते फिरता फिरता लॉरीच्या त्या मोठ्याशा लायब्ररी जवळ आले, तिने ती भली मोठी भव्य लायब्ररी पाहून आनंदाने अक्षरशः उड्या मारल्या. ॲज शी ऑलवेज डीड वेन एक्सप्रेसली डिलायटेड. तर ती नेहमी असं केव्हा करायची, ज्यावेळेस तिला खूप आनंद व्हायचा. इट वॉज लाईन्ड विथ बुक्स अँड देअर वर पिक्चर्स अँड स्टॅच्यूज अँड डिस्ट्रॅक्टिंग लिटिल कॅबिनेट्स full of coins and curiosities, and a sleepy hollow chair. So in the library there were many things. There were cabinet full of coins. तर तिथं लायब्ररी मध्ये काही नाण्यांचं एक प्रकारचं प्रदर्शन सुद्धा होतं, जुनी नाणी. अँड तिथे एक हॉलो चेअर म्हणजे अ लार्ज आर्म चेअर म्हणजे आराम खुर्ची सुद्धा होती. अँड अ क्विवर टेबल अँड अ ब्रॉन्झ and the bronzes, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all around it. तर त्या लायब्ररी मध्ये गोष्टी सुद्धा खूपच अनोख्या होत्या. काय काय होतं बघा त्याच्यामध्ये, कॅबिनेट्स ऑफ कॉइन्स म्हणजे असे काही कॅबिनेट्स होते ज्याच्यामध्ये भरपूर काही जुनी नाणी पाहण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. त्याचबरोबर एक आरामदायी खुर्ची सुद्धा होती, एक थोडासा अनोखा टेबल होता, काही ब्रॉन्झची मटेरियल तिथे होती, आणि त्याचबरोबर एक फायर प्लेस जिथे थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आग पेटवली जाते
की ज्याला विचित्र रंगाच्या अनोख्या प्रकारच्या टाइल्स बसवलेल्या होत्या. संपूर्ण ही लायब्ररी थोडीशी आकर्षक त्याचबरोबर अनोखी अशी त्या मुलीला म्हणजे जोला वाटली. What richness! sighed Joe, sinking into the depth of the velour chair and gazing about her with an air of intense satisfaction. So, the girl Joe was very much awestruck, very surprised, and she said, "What a beautiful room this is. Theodore Lawrence, you ought to be the happiest boy in the world," she added impressively. तर ती लॉरीला म्हणाली, "अरे तू किती नशिबवान आहेस की तुझ्या अवतीभोवती इतकी सुंदर जागा, इतकी सुंदर खोली आहे." "A fellow can't live on books," said Laurie. लॉरी म्हणाला की मनुष्य फक्त पुस्तकांबरोबर जगू शकत नाही. शेकिंग हिज हेड ॲज ही पर्च्ड ऑन द टेबल अपोजिट. तर तो बोलता बोलता एका जवळच्या टेबल जवळ जाऊन थांबला आणि म्हणाला की मनुष्याला पुस्तकांशिवाय सुद्धा जग असतं बरं का. बिफोर ही कुड से मोर अ बेल रँग अँड जो फ्ल्यू अप एक्सक्लेमिंग विथ अलार्म, "मर्सी मी, इट्स योर ग्रँडपा." तर हे ज्यावेळेस दोघं बोलत होते त्यावेळेस अचानक दरवाजाला जी बेल होती ती वाजली आणि जो लगेचच भीतीने पळाली आणि म्हणाली की मला माफ कर, कदाचित तुझे आजोबा येथे असतील. "Well, what if it is? You are not afraid of anything, you know," returned the boy, looking wicked. लॉरी लगेच म्हणाला की तू आत्ताच म्हणाली होतीस की तू कशालाच घाबरत नाहीस. आता तू का घाबरते आहेस आणि म्हणूनच घाबरू नकोस, समोर थांब. "I think I am a little bit afraid of him, but I don't know why I should be." So, लॉरी आता प्रामाणिकपणे कबूल करू लागली की मला तुझ्या आजोबांची भीती वाटते, का कोणास ठाऊक. "Mommy said I might come and I don't think you are any than a worse for it," said Joe, composing herself though she kept her eyes on the door. तर जोने आता आपल्या भीतीला थोडस न दाखवत घाबरती एका ठिकाणी लपून बसली. "I am a great deal better for it, and even so much obliged. I am afraid. I am only afraid you are very tired of talking to me. It was so pleasant. I couldn't bear to stop," said Laurie gratefully. येणारा व्यक्ती कदाचित लॉरीचे आजोबा असतील ह्या भीतीने आता जो घरातून निघण्याच्या तयारीत होती. तेव्हा लॉरी तिला म्हणाला की माझी काही हरकत नाही, उलट मला आवडेलच. मला वाटलं की तू कदाचित माझ्याशी बोलून दमली असशील. मला मात्र इतकी मजा आली की तू थांबूच नाही असं मला वाटलं. लॉरी तिला कृतज्ञतेने म्हणाला. "The doctor to see you, sir," and the maid beckoned as she spoke. "सर, डॉक्टर तुम्हाला भेटायला आलेत," नौकरीणीने इशारा देत सांगितले. "Would you mind if I left you for a minute? I suppose I must see him," said Laurie. तर ती व्यक्ती म्हणाली की तुझी हरकत नसेल तर मी 1 मिनिटासाठी जाऊन येऊ का. लॉरी जोला म्हणाला, "मला त्यांना भेटलं पाहिजे," असं लॉरीने जोला सांगितलं. "Don't mind me. I am happy as a cricket here," answered Joe. So this is a phrase, dear students. I am happy as a cricket. It's a figure of speech. हा एक फिगर ऑफ स्पीचचा प्रकार आहे की त्याच्यामध्ये दोन समान गोष्टीमध्ये असणाऱ्या गुणधर्मांमुळे त्यांची तुलना केली जाते. कुठल्या शब्दानं? ॲज किंवा लाईक या शब्दांनी त्यालाच फिगर ऑफ स्पीचच्या भाषेमध्ये सिमिली असं म्हणतात. Laurie went away and his guest amused herself in her own way. She was standing before a fine portrait of the old gentleman when the door opened again, and without turning, she said decidedly, "I am sure now that I shouldn't be afraid of him, for he has got kind eyes, though his mouth is green, and he looks as if he had a tremendous will of his own.
He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. तर लॉरी खोली बाहेर गेला आणि त्याची पाहुणी म्हणजे जो स्वतःच मन रमू लागली. त्या वयस्कर सद्गृहस्थांच्या त्या भव्य तसबिरी समोर म्हणजेच फोटो समोर उभी राहून ती पाठीमागून दरवाजा केव्हा उघडला तिच्या लक्षातच आलं नाही. मागे वळून न पाहता ती बिनधास्तपणे म्हणाली, मी आता खात्रीपूर्वक म्हणू शकते की मी यांना अजिबात घाबरत नाही. त्यांचा चेहरा जरी उग्र वाटत असला तरी त्यांचे प्रेमळ डोळे आणि त्यांच्यामध्ये दृढ इच्छाशक्ती आहे हे आता मी जाणले आहे. हे त्यांच्याकडे पाहून मला दिसते आहे. माझ्या आजोबांइतकेच ते देखणे दिसत नसले तरी मला ते आवडले आहेत. Thank you, ma'am, said a gruff voice behind her. So, how was the voice of a man talking to Joe? तर जो बरोबर जो व्यक्ती बोलत होता त्याचा आवाज कसा होता? ग्रफ व्हॉइस. ग्रफ व्हॉइस म्हणजे कर्कश आवाज. हे आहेत ते आजोबा जे लॉरी बद्दल जास्त काळजी करत होते. Thank you, ma'am, said a gruff voice behind her, and there too a great dismay stood old Mr. Lawrence. Dismay म्हणजे दहशत. तर ती इतकी घाबरली त्यांना पाहून कारण की ते येतील अशी तिने अपेक्षाच केली नव्हती. Poor Joe blushed till she couldn't blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she had said a minute ago. बिचारी जो शर्मेने इतकी लाल झाली होती की आपण काय बोललो होतो ते आठवून तिचे हृदय जोर जोरानं अक्षरशः धडधड करू लागले होते. A second look showed her that the living eyes. A second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrows. So how were the eyebrows of the gentleman? They were bushy eyebrows. So here in the screen, the gentleman has no eyebrows, but this is only a simple picture for your information. Were kinder even than the painted ones, and there was a silly twinkle in them, which lessened her fear and a good deal. तर पुन्हा एकदा आजोबांकडे पाहिल्यानंतर तिला लक्षात आलं की दाट भुवयांखाली दडलेले ते चमकदार डोळे चित्रामध्ये वाटत होते त्याहून अधिक प्रेमळ आहेत. त्यांच्यात एक मिश्किल भावही तिला जाणवला. त्यामुळे तिची भीती आता बऱ्याच अंशी कमी झाली होती. एक भयान शांततेनंतर अधिक उग्र आवाजात त्या गृहस्थांनी तिला विचारलं, So, you are not afraid of me, hey? Not much, sir. And you don't think me as handsome as your grandfather? Not quite, sir. And I have got a tremendous will, have I? I only said I thought so, sir. But you like me in spite of it. Yes, sir, I do, sir. That answer pleased the old gentleman. He gave a short laugh, shook hands with her, and putting his finger under his chin, turned up her face, examined it gravely, and let it go, saying with a nod, You have got your grandfather's spirit. If you haven't his face, he was a fine man, my dear, but what is better, he was a brave and an honest one, and I was proud to be his friend. तर मिस्टर लॉरेन्स यांनी हसून जोशी हस्तांदोलन केले. तिच्या हनुवटीखाली बोट धरून तिचा चेहरा वळून तिला बारकाईने निरखले आणि हात बाजूला घेऊन मान डोलवत ते म्हणाले, तुझ्याकडे तुझ्या आजोबांचा चेहरा नसला तरी त्यांचे चैतन्य मात्र तुझ्या अंगात मला दिसते आहे. तो एक उमदा माणूस होता, पण तुला सांगू त्यापेक्षाही महत्वाचं म्हणजे तो अतिशय हिम्मतवान आणि प्रामाणिक माणूस सुद्धा होता. त्याचा मित्र असण्याचा मला
आजही अभिमान वाटतो आहे. Thank you, sir. And Joe was quite comfortable after that, for it suited her exactly. What have you been doing to this boy of mine? Hey, was the next question sharply asked by the grandfather. Only trying to be neighborly, sir. And Joe told how her visit came about. तर आजोबांनी जोला विचारलं की तू इथे कशी आलीस आणि का आलीस. तर ती म्हणाली, सर, मी त्याला थोडंसं उल्हासित करण्यासाठी, आनंदित करण्यासाठी इथं आले होते. You think he needs cheering up a bit, do you? Yes, sir. He seems a little lonely. So, Joe said to the grandfather की मला थोडासा तो लोनली वाटतो आहे. Seems a little lonely means sad and alone. And young folks would do him good perhaps. We are only girls, but we should be glad to help if he could. For we don't forget the splendid Christmas present you sent us, said Joe eagerly. तर जो लॉरीची काळजी दाखवत आजोबाला म्हणाली की आजोबा, तो थोडासा एकाकी पडला आहे असं वाटतं आणि त्याच्या वयाच्या मुलांमध्ये तो मिसळला तर ते त्याच्यासाठी चांगले आहे. आम्ही सर्व मुली आहोत, पण आम्हाला शक्य झालं तर ती मदत करायला आम्ही नक्कीच त्याला तयार आहोत. तुम्ही पाठवलेली ख्रिसमसची सुंदर भेट वस्तू याची आठवण सुद्धा आमच्या मनात अजून ताजी आहे, असं जो आजोबांना आतुरतेने म्हणाली. टट, that was the boy's affair. How is the poor woman? Doing nicely, sir. तर आजोबा लगेचच विषय बदलत म्हणाले की how is the poor woman? तुझी आई कशी आहे? ती म्हणाली, चांगली आहे सर. And off went Joe, talking very fast as she told about the Hummels. Hummels means a poor family whom the March family helps, in whom her mother had interested richer friends than they were. तर जोने लगेचच त्या आजोबांना त्या हमल फॅमिली बद्दल माहिती सांगायला सुरुवात केली. Just her father's way of doing good. I shall come and see your mother some fine day. Tell her so. There's the tea bell now. We have it early on the boy's account. Come down and go on being neighborly. तर आजोबा म्हणाले की तुझ्या मम्मीचा स्वभाव अगदी तिच्या वडिलांसारखाच आहे. एखाद्या दिवशी मी येईन तुझ्या आईला भेटायला. त्यांना तसं सांग. आता चहाची बेल पण झाली आहे. आज त्याच्यासाठी लवकर चहा होणार आहे. चल खाली आणि असा शेजार धर्म जपत राहा, पाळत चला. If you'd like to have me, sir, shouldn't ask you if I didn't. And Mr. Lawrence offered his arms with old-fashioned courtesy. तर लगेचच आजोबा मिस्टर लॉरेन्स यांनी त्यांचा हात त्या मुलीच्या खांद्यावरती ठेवला. What would Meg say to this? thought Joe as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. So Joe या मुलीला आता खूप आनंद झाला होता की एक कडक वाटणारा, एक भयंकर वाटणारा व्यक्ती आता तिच्याशी मैत्रीपूर्ण भावनेने बोलत होता. आणि एवढंच काय तर तिच्या खांद्यावरती सुद्धा आता त्यांनी हात ठेवला होता. आणि म्हणून घरी गेल्यानंतर मी पूर्ण कुटुंबाला ही माहिती, ही गोष्ट, ही कहाणी कशा प्रकारे सांगेल, कुटुंबातील लोकांची प्रतिक्रिया काय असेल, अशी उत्सुकता आता जोच्या मनामध्ये होती. सो डिअर स्टुडंट्स, बाय दिस वे वी हॅव कम्प्लीटेड द लेसन Being Neighborly, written by Lusa May Alcott. So dear students, I hope you have understood my lesson, and I keep on uploading the latest videos of the syllabus of 11th and 12th standard. Press the bell icon to receive the notifications of our latest videos of 11th and 12th. So thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel, that is My English Teacher. So thank you.